to Mark chapter 11. The message today will be from that chapter. امروز کتاب مرقس فصل 11 رو میخونیم. لطفاً این فصل بیارید. So the sermon today is, I'm starting with a question. What authority do you have? و حالا موعظه امروز رو با یک سوال شروع میکنه. چه قدرت و اختیاری شما دارید؟ And we will see in this chapter, people were asking Jesus, what authority do you have? و میبینیم که در این فصل وقتی که شروع بکنیم مردم از عیسی میپرسیدن که چه قدرت و اختیاری داره. This week, Catherine and I have been learning to ride the subway, the metro, and we didn't get lost. We now can find our way around. و این هفته خودش و همسرش کاترین سعی کردن یاد بگیرن که از حمل و نقل عمومی اینجا استفاده بکنن. اوکی، گم نشدن ولی خب بالاخره یاد گرفتن که چطور کار میکنن. One day a man got on and he showed a badge with his picture, announced that he was a worker from the metro and he wanted to see all of our tickets. و یک بار که سوار حالا قطار بودن، یه آقای مرتبه کارتشو در آورد به همراه یک کارت عکسدار و گفت که مأمور کنترل بلیطه و از همه خواستن که بلیط رو نشون بدن. And I had my ticket, so I was okay. و بلیطشو داشت. But you see, his identification, that was his authority. He was saying, I have the authority to ask you to see your ticket. و در واقع اون کارت شناسایی این قدرتش رو نشون میداد که میتونه از شما بخواد که بلیطاتون رو نشون بدید. So in chapter 11, Jesus starts to do some things and people say, where is your authority to do this? و توی مرقس فصل 11 میخونیم که عیسی میاد کارهای انجام میده و مردم ازش میپرسن که این قدرت و اختیار از کجا دریافت کردی؟ In the first 10 verses, it explains how he asks to take a colt, a young donkey from someone and use it to ride on. و در ابتدا در 10 آیه اول میخونیم که یک کره الاغ رو گرفت که بتونه سوارش بشه. He tells his disciples, go in the city, you will see this young donkey and you can take it. If the owner says, why are you taking that? You tell them that I need it. و به شاگردانش گفت که در شهر برن و این کره الاغ رو پیدا بکنن و اگر صاحب این کره الاغ سوال کرد که چرا این کار انجام میدن، بهش جواب بدن که عیسی این دستور رو داره و بهش احتیاج داره. And the owner, when he understands it's for Jesus, he allows Jesus' followers to take this young donkey. و وقتی که صاحب اون کره الاغ متوجه میشه که اینها این کره الاغ رو برای عیسی میخوان، اجازه میده که اون رو ببرن. I think he must have known something about Jesus in order to do this. احتمالاً اون یه چیزی راجع به عیسی میدونست که اجازه داد این کار رو بکنن. But he is recognizing Jesus' authority. و اون میشناسه قدرت و اختیار عیسی رو. It's amazing. Jesus knew where that donkey was in the city. He knew what would happen in the future when his followers asked to borrow it. و جالبه که عیسی میدونست که این کره الاغ چه مشخصاتی داره، کجای شهر هست و میدونست که در آینده چه اتفاقی براش میفته. Because he is God in the form of a human being, we see he has the wisdom, the knowledge of God. چون میدونیم که اون خدا هست، در بدن انسان اون حکمت و دانش خدایی رو داره. Part of that is Jesus could see the future and know the future. و بخشی از اون این هستش که عیسی میتونست آینده رو ببینه. He knew where that donkey would be. He knew that owner would allow it to be taken. و میدونست که این کره الاغ کجا قرار داره و اینکه صاحبش اجازه میده که اون رو ببرن. There's a difference between knowing what will happen and controlling what will happen. تفاوتی هست بین اینکه بدونیم در آینده چه اتفاقی میفته و اینکه کنترل بکنیم آینده رو. God is not limited by time, past, present and future. To him it is all the same. خدا هیچ محدودیتی از نظر زمان، چه یعنی گذشته، حال و آینده نداره و از نظر خداوند همه اینها یکی هست. He knows each one of us. He knows our futures, the decisions we will make in our life. تک تک ما رو میشناسه و تصمیم هایی که ما در آینده انجام میدیم رو میدونه. But he doesn't take our freedom away and control our future.
ولی آزادی ما رو نمیگیره و آینده ما رو کنترل نمیکنه. Because he knows you, he knows your heart, he knows the choices you will make. چون شما رو میدونه، به قلب شما آگاهه، میدونه که چه تصمیم هایی میگیرید. And for example, if you are a loving, kind person, God knows that. He will put you in contact with someone that needs help because he knows you will help them. و اگر شما شخصی هستی که مهربان هستید و کمک میکنید، در مسیر شما شخصی رو قرار میده که به کمک احتیاج داره. چرا؟ چون میدونه که شما بهش کمک میکنید. But he doesn't force you to do it. ولی شما رو مجبور نمیکنه که انجام بدی. So it's beautiful when we understand how God uses his knowledge and our free will to accomplish his will. و زیباست که چطور خداوند میاد از دانش و حکمت خودش استفاده میکنه و اختیاری که ما داریم و اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. So Jesus had the authority to ask for this donkey and this owner gives it to him. و عیسی این اختیار رو داشت که این کره الاغ رو تصاحب بکنه. This was predicted in the Old Testament by the prophet Zechariah. و این در عهد عتیق پیش بینی شده بود توسط زکریا. Zechariah chapter 9 verse 9 to 11. کتاب زکریا فصل 9 آیه 9. In the Old Testament it's the second last book. بفهم. 9 to 11. ای دختر صهیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سر ده. آن پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ، عرابه را از افرایم و اسب جنگی را از اورشلیم برخواهند داشت و کمان جنگ شکسته خواهد شد. او صلح را به قوم‌ها ندا خواهد کرد و حکومتش از دریا تا دریا و از نهر فرات تا کرانهای زمین خواهد بود. و در خصوص تو نیز به سبب خون عهدم با تو اسیرانت را از چاه بی آب رها خواهم کرد. ای اسیران امید، به دژ خود بازگردید. همین امروز اعلام می‌کنم که به شما 2 چندان باز خواهم داد، زیرا یهودا را همچون کمانم خم کردم. ممنون. So Zechariah lives 500 years before Jesus. پس زکریا حدود 500 سال قبل از عیسی زندگی میکرد. The Persian king had allowed the Jewish people to return to Jerusalem and rebuild it. و پادشاه ایران اجازه داد که یهودیان برگردن به اورشلیم و معبد رو بازسازی کنن. They rebuilt their houses. خونه‌هاشون رو دوباره از نو ساختن. They started to rebuild God's temple, but they hadn't finished. و اونها شروع کردن که معبد خداوند رو بیان بازسازی بکنن، ولی کارشون تمام نشد. So Zechariah says to them, you must finish the temple for the glory of God. و زکریا بهشون میگه بایستی این بازسازی رو تموم بکنید، بازسازی معبد رو برای جلال دادن به نام خداوند. When God comes to Jerusalem, you don't want his house to be unfinished. و وقتی که خداوند به اورشلیم میاد، شما نمیخواید که خونه‌اش نیم آماده باشه. This was a prophecy about Jesus, the Messiah, the Son of God, coming to Jerusalem. و این یک پیشگویی هستش از اینکه عیسی اون منجی و مسیح قراره به اورشلیم بیاد. That's what we're reading in Mark 11. و این چیزی هستش که ما در مرقس فصل 11 خوندیم. And Zechariah said, when your king comes, he will ride a donkey. و زکریا گفت وقتی که پادشاه بیاد، اون میاد سوار بر الاغ خواهد بود. Now kings usually ride a great horse to show their power. و معمولا پادشاهان سوار بر یک اسب میان که قدرتشون رو نشون بدن. We went to a museum yesterday and it described one of the Austrian emperors coming back from Spain and bringing an elephant to show his power. به یه موزه‌ای رفته بودن و اونجا متوجه شدن که یکی از این پادشاهان اتریش وقتی که از اسپانیا داشت می اومد برای اینکه قدرتش نشون بده سوار بر فیل وارد شد. Here Zechariah says, when your king comes, he'll be on a donkey. و زکریا میگه اینجا پیشگویی میکنه که وقتی که پادشاه شما بیاد سوار بر کره الاغ خواهد. Why? What does that mean? چرا؟ این چه معنا و مفهومی داره؟ Verse 9, he will be lowly, he will be humble. چرا؟ چون اون فروتن خواهد بود، متواضع خواهد بود. He is bringing salvation, it says in verse 9. و آیه 9 میگه که داره برای شما نجات رو میاره.
He is a just king, bringing what is right and good. و اون یک پادشاهیه که میدونه که چی خوبه و چی بده. He's not here to make himself rich off his subjects. و اینجا نیست که خودش رو پولدار بکنه. He's not going to lead you into battle, into a war. و شما رو هدایت نمیکنه به جنگ و نبرد. Verse 10, he will break the battle bow and throw it aside. و آیه 10 میگه که میاد اون چوب کمان جنگ رو کنار میشکونه و کنار میذاره. His message will be peace. و پیام او صلح و آرامش خواهد بود. And his kingdom will be to the ends of the earth. و پادشاهی او کل زمین رو خواهد گرفت. Unfortunately, the Jewish people thought that would be a real physical kingdom, like they had under King David. ولی متاسفانه برداشت یهودی‌ها این بوده که یک پادشاه فیزیکی خواهد بود و مثل داوود پادشاهی خواهد کرد. But this was speaking of Jesus and his spiritual kingdom that he would create. ولی صحبتی که اینجا شد راجع به عیسی و اون پادشاهی معنوی و روحیش خواهد بود. So in Mark 11, he comes into Jerusalem and fulfills the prophecy of Isaiah. Here I am, your king you were waiting for. و در مرقس فصل 11 می‌بینیم که عیسی وارد میشه و پیشگویی که زکریا کرد رو به سرانجام میرسونه. And verse 9, the people call out, Hosanna! و آیه 9 مردم میان فریاد میزنن هوسانا. That means, Lord, save us. یعنی اینکه ای پادشاه ما رو نجات بده. They say, blessed are you because you come in the name of the Lord, Yahweh. و اونها میگن که برکت بر تو باد چون که در نام خداوند میای وارد میشی. They say to Jesus, blessed are you because this is the kingdom of David you are reestablishing. و میگن که برکت بر تو باد چون که تو پادشاهی داوود رو دوباره برپا میکنی. So it seems the common people, they saw Jesus and they understood. پس میبینیم که مردم عادی عیسی رو دیدن و درک کردن. The rulers did not understand. ولی اونها که فرمان روایی میکردن اینو درک نکردن. The Jewish rulers wanted a king that would lead them in a war and get rid of the Romans. و فرمان روایان یهودی میخواستن که پادشاهی داشته باشن که با رومیان مبارزه کنن و اونها رو آزاد کنن. So coming in on the colt shows Jesus' authority, who he is. و اینجا نشون میده که عیسی قدرت و اختیارش چیه و چه کسی هست. He shows his authority also in verses 12 to 14. از آیه 12 تا 14 هم میایم قدرت و اختیار عیسی رو میبینیم. He wants to eat figs from a tree and there's no figs on the tree. میخواد انجیر از درخت بخوره ولی خب اون درخت انجیر هیچ انجیری نداشت. So he curses the tree in verse 14. Let no one eat fruit from you ever again. و آیه 14 میاد اون درخت رو نفرین میکنه که هیچ کسی دیگه ازت نتونه میوه انجیر بخوره. And verse 20, the next day when they come by the tree, it's dead. و آیه 20 روز بعد وقتی میان پیش نزد این درخت انجیر میبینن که خشک شده. Again, it's a display of Jesus' authority and power. و اینجا داره قدرت و اختیار عیسی رو نشون میده. He's hungry, it says in verse 12, so he's human like we are. آیه 12 میگه که عیسی گرسنه هست، پس عیسی مثل من و شما انسان هست. Never used his power to make his life easier as a human. و عیسی هیچ وقت از قدرتش استفاده نمی‌کرد که زندگیش به عنوان یک انسان راحت تر باشه. We read about him being hungry. We read about him being tired. ما میخونیم راجع به اینکه گرسنه میشد، خسته میشد. But then he has the authority to curse this tree and it dies. ولی از طرف می‌بینیم که این قدرت و اختیار رو داره که نفرین بکنه این درخت رو و این درخت خشک میشه. He has authority over creation because he created it. اون قدرت داره و اختیار داره بر کل آفرینش. چرا؟ چون خودش آفریده. Why is he angry at this tree? چرا از این درخت عصبانی هست؟ It should produce fruit, but it doesn't. بایستی میوه بده ولی این کارو نمیکنه. The Jewish religious leaders should accept Jesus,
but they don't. سران مذهبی یهود بایستی عیسی رو بپذیرن ولی این کار رو نمی‌کنن. So this tree symbolizes those leaders who will not accept him. و این درخت سمبل این رهبران مذهبی یهودی هست که عیسی رو نمیپذیرن. When we have faith in Jesus, he wants to see fruit of that faith in our life. وقتی که عیسی در ما ایمان میبینه میخواد که ایمان ما میوه بده و اون رو مشاهده بکنه. Our faith, you should see it in the way we live. و ایمان رو بایستی در نحوه زندگیمون بتونیم ببینیم. And so that's why he's always looking for that good fruit in a Christian's life. و به خاطر همین همیشه دنبال همچین میوه خوب هست در زندگی یک مسیحی. And when his followers are trying to understand the cursing of this tree, verse 22, Jesus says to them, have faith in God. و وقتی که شاگردان عیسی میخوان این رو درک بکنن که چرا عیسی این کار رو انجام داد راجع به درخت انجیر، بهشون جواب میده که به خداوند ایمان داشته باشید. We don't produce fruit in our life by our own power. ما با قدرت خودمون نمیتونیم در زندگیمون میوه بدیم. It is from God and his spirit that changes us and we're able to live for him. در واقع خداوند و روح خداوند هست که اجازه میده ما این کار رو بکنیم و به خاطر اون زندگی کنیم. And when other people are not following him, we keep our faith strong in him and we follow him. و وقتی که اطرافیانمون از خداوند اطاعت نمی‌کنن ما ایمانمون رو قوی نگه می‌داریم و ادامه میدیم و ازش پیروی می‌کنیم. Jesus comes into Jerusalem and the common people are praising him. عیسی وارد اورشلیم میشه و مردم عادی خوش آمدگویی می‌کنن. But he knows soon he will be arrested and crucified. ولی اون میدونه که به زودی اسیرش میکنن و بعد به صلیب کشیده میشه. He wants his followers to be ready for that and not lose their faith. و میخواد که پیروانش آماده باشن و ایمانشون رو از دست ندن. It will look like he has lost, he's been killed. مثل این خواهد بود که گم شده یا اینکه کشته شده. But when he raises from the dead, it will show his triumph, his ultimate authority. ولی وقتی که دوباره قیام بکنه اون قدرت و اختیار ابدیش مشاهده میشه. So even when things look bad, he wants us to have faith and trust that he is still working. و وقتی که همه چیز خوب پیش نمیره اون از ما میخواد که ایمان داشته باشیم و بهش اعتماد بکنیم. So his using the colt has shown his authority. و استفاده از اون کره الاغ میاد قدرت و اختیار عیسی رو نشون میده. His cursing of the fig tree has shown his authority. نفرین اون درخت انجیر میاد قدرت و اختیارش نشون میده. And lastly, his clearing of the temple shows his authority. و آخریش پاک کردن معبد هم دوباره میاد قدرت و اختیارش نشون میده. Jesus did this once earlier in his ministry, about 3 years earlier, and he does it again. عیسی این کار رو یک بار 3 سال قبلتر انجام داد و دوباره این کار رو انجام میده. We read about this in verse 11 and then verses 15 to 18. ما راجع به این قضیه در آیه 11 میخونیم و 15 تا 18. Could you read 15 to 18? همون بقیه فصل 11 15 تا 18. چون به اورشلیم رسیدن عیسی به معبد درآمد و به بیرون راندن کسانی آغاز کرد که در آنجا داد و ستد می‌کردند. او تخت‌های صرافان و بساط کبوتر فروشان را واژگون کرد و اجازه نداد کسی برای حمل کالا از میان صحن معبد عبور کند. سپس به آنها تعلیم داد و گفت: مگر نوشته نشده است که خانه من خانه دعا برای همه قوم‌ها خوانده خواهد شد، اما شما آن را لانه راهزنان ساخته اید. سران کاهنان و علمای دین چون این را شنیدند در پی راهی برای کشتن او برآمدند، زیرا از او می‌ترسیدند، چرا که همه جمعیت از تعالیم او در شگفت بودند. So the Old Testament religious laws of the Jewish people required them to make different sacrifices at the temple for different things. و عهد عتیق و شریعتی که در اون دوران بوده میگفت که یهودیان برای کارهای مختلف برای دلایل مختلف بایستی قربانی انجام بدن. But if you were traveling from your village far away, it was difficult to bring the animal that you were going to sacrifice. ولی اگر شما از یک دهی که دور بوده به اورشلیم میرفتی خب
دشوار بوده که اون حیوان رو با خودتون بیاری برای قربانی. So some people made a business of this. و بعضی ها از این استفاده کردن و یه تجارت را انداختن. People are very, very smart in seeing how they can make money. مردم خیلی باهوش هستن که چطور میتونن پول در بیارن. So some people set up at the temple and they had animals, so you didn't have to bring them from home. You could buy one for your sacrifice. بعضی ها اومدن در جلوی معبد یا در معبد حیوانها رو قرار دادن و آوردن که دیگه نخواد کسی با خودش حیوان بیاره برای قربانی کردن. They sell it to you for more than it costs them, so they're making profit. و بیشتر از ارزش واقعیش پول میگرفتن و سود خوبی میکردن. When you went to give money to the temple, you couldn't use a Roman coin because the picture of the Roman emperor was on there. That was like an idol, a false god. وقتی که میخواستن سکه در معبد هدیه بکنن نمیتونستن سکه های رومی استفاده بکنن. چرا؟ چون چهره اون فرمانده روم روش حک شده بود و به عنوان بت اینو میشمردن. So there was special temple coins that didn't have the emperor on it. و سکه های مخصوص معبد بود که تصویر اون امپراتور رو نداشتن. So some businessmen set up at the temple. Yes, give me your Roman coins. I will give you temple money. و آنها می اومدن این سکه ها رو عوض میکردن. And I'll make a profit. و یه سودی میکرد. They had turned the house of God into a place of money and greed. اونها خانه خداوند رو به یه جایی برای پولسازی و حرص تبدیل کردن. And so Jesus shows his authority by driving them out. و عیسی میاد قدرت و اختیارش نشون میده با اینکه اینها رو از معبد بیرون میکنه. He quotes the Old Testament where God said his house is to be called a house of prayer. و اشاره میکنه به آیه‌ای در عهد عتیق که خداوند میگه که معبدش بایستی جایی برای پرستش باشه. It is to be a spiritual place, a pure place. بایستی یه جای معنوی، روحی و خالص باشه. A place where they offer their worship to God and are in his presence. جایی که مردم بیان و پرستششون رو تقدیم به خداوند بکنن، جایی که حضور داره. Not a place to take advantage of people that are coming and make money off them. نه جایی که بیان از مردم سوء استفاده بکنن و سود بکنن. So again, Jesus shows his authority in the temple. و عیسی دوباره میبینیم که قدرت و اختیارش رو در معبد نشون میده. Remember when he was 12 years old, he showed his authority in the temple by being there and teaching and learning from the leaders. یادتون باشه که در سن 12 سالگی با حضور در معبد و آموزش دادن اومد دوباره قدرت و اختیارش رو نشون داد. And Mary and Joseph lost him. They didn't realize he was there, 12-year-old boy. و مریم و یوسف گمش کردن و اصلا تصور نمی‌کردن که پسر 12 سالشون در معبد باشه. And he said to them at that time, I have to be in my father's house. و اون لحظه بهشون جواب داد که من بایستی در خانه پدرم باشم. So he showed even as a young boy the understanding of his special relationship with God the Father. و نشون داد به عنوان یک نوجوان چه رابطه‌ای بین خودش و خدا هست. So we've seen his authority today as he came into Jerusalem in 3 different ways. و قدرتش رو دیدیم که وارد اورشلیم شد و 3 تا مثال دیدیم. Coming as the king of the future spiritual kingdom. وارد شد به عنوان یک پادشاه معنوی برای آینده. But last thing I want us to see is the opposite, which is his humility. و آخرین چیزی که میخواد راجع بهش صحبت بکنه برعکسشه و اون انسانی بودنشه. Verse 11, it says he looked around Jerusalem, but then he went out to stay in the village of Bethany. آیه 11 میگه که وقتی که وارد شد نگاهی به دور و برش کرد و بعد رفت به ده بیت عنیا برای حالا Again, verse سپری کردن. 19, after spending the day in Jerusalem, he goes out of the city to stay in the village of Bethany. و آیه 19 دوباره میبینیم وقتی که در اورشلیم بود دوباره برمیگرده به این ده بیت عنیا برای اینکه شب رو سپری کنه. He's not acting like a king. مثل یک پادشاه رفتار نمیکنه. He's not saying, I should be staying in a palace in Jerusalem. نمیاد بگه که من بایستی در اورشلیم
مثل یک پادشاه در کاخ زندگی کنم. I should be staying in the temple because the temple really is built to glorify me. و نمیاد بگه که من بایستی در معبد زندگی کنم و چون این معبد برای جلال دادن به من ساخته شده. His place is in Bethany with the common person. و جایگاه اون در واقع در ده بیت عنیا هست با افراد عادی. And so we see these two sides of Jesus that seem to be opposites. پس ما دو جنبه از عیسی می‌بینیم که حس می‌کنیم که ضد هم هستن. On the one hand, he has all authority. در یک دست کل قدرت و اختیار رو داره. But on the other hand, he has humility. ولی در دست دیگه فروتنی داره. And we will see this in his death upon the cross. و این رو در زندگیش و اینکه بر روی صلیب جان میده می‌بینیم. He has all authority, but he lays his life down for our salvation. کل قدرت و اختیار رو داره ولی جانش رو به خاطر نجات ما میده. And in doing that, he fulfills the prophet Zechariah, bringing salvation for all people. وقتی این کارو میکنه پیشگویی زکریا محقق میشه و اینکه نجات رو برای همه میاره. And so we have to respond to that. و ما بایستی پاسخ بدیم به این کار. We have to recognize his authority as king. ما بایستی بشناسیم و درک بکنیم قدرت و اختیارش به عنوان یک پادشاه. Put ourselves in service to him as Wow. our king. و خودمون رو برای خدمت به اون به عنوان یک پادشاه آماده بکنیم. Trust our lives into his hands. و اعتماد داشته باشیم برای امورمون و زندگیمون در دستان عیسی. We have to humble ourselves to him. بایستی خودمون رو برای اون فروتن و خاضع بکنیم. And when we do that, that's when we will see the blessings from him in our life. وقتی که این کار رو بکنیم برکاتش رو از جانب عیسی دریافت خواهیم کرد. Thank you. ممنون. Good to see so many of you. خوبه که این تعداد بالا رو می‌بینه. Now we come to the part where we remember what Jesus did for us. حالا ما به قسمتی از مراسم رو انجام بدیم که به یاد میاریم کاری که عیسی برای ما انجام داد. I want to pick up on what you heard already and maybe add a little bit something. و به اون مطلبی که شنیدید میخواد یه چیزی اضافه بکنه. One of the things God did for us is that it's not our work which brings us into heaven. یکی از کارهایی که خداوند برای ما انجام داد نشون داد که کار ما نیست که باعث میشه که وارد بهشت بشیم. But what God did for us. بلکه کاری که خدا برای ما انجام داد. And we looked at that olive tree. و ما وقتی که اون درخت زیتون رو ببینیم He actually got a little cheated. خیانت شده بود به اون درخت زیتون. Because it says it wasn't the season yet to bring figs. اوکی چون فصلی بود که اون درخت انجیر نمیتونست میوه بده. Yeah. So what does that mean? خب این به چه معنی هست؟ It's the old system. اون سیستم قدیمش بود. It's what the Pharisees wanted to keep. و فریسی ها میخواستن یک سری اصول رو انجام بدن به جا بیارن. But it's the system Jesus cursed. ولی این سیستمی بود که عیسی نفرینش کرد. So he says, this is not the way you make fruits by yourself. و در واقع میخواست بگه که شما خودتون نمیتونید میوه بدید. And so the whole thing was rotting except for the roots. و همه چیز نابود شد به جز ریشه هاش. So God's promises are still there. و قولهای خداوند همیشه سر جاش هست. God's plan is still there. برنامه خداوند سر جاش هست. But another tree. ولی یک درخت دیگه. And that one is Jesus. و اون عیسی هست. And the people accepted that. They received him with Hosiana, which means God help us please. و مردم پذیرفتنش، قبولش کردن و ازش خواستن که کمکشون بکنن. They took their coats, threw them in front of Jesus. اون لباسهاشون یا کتهاشون رو در آوردن و جلوی عیسی پهن کردن. But the old system did not like it. ولی اون سیستم قدیم این رو نمیپسندید. So, if you remember Jesus, و اگر عیسی رو به یاد میارید، he did for us the salvation. عیسی برای ما نجات رو انجام داد و آورد و هدیه کرد. And
We do good deeds too. ما هم کارهای خوب انجام میدیم، We have to do deeds بایستی کار خوب انجام بدیم، because if you are a plumber, you do what a plumber does. چون اگر به فرض لوله کش هستید کار یک لوله کش رو انجام If میدید. you're a baker, you do what a baker does. اگر نونوا هستید خب کار نونوایی انجام میدید. So if you're Christian, you do what a Christian does. پس اگر مسیحی هستید بایستی کار یک مسیحی رو انجام بدید. And the Christian does what Christ did. و هم یک مسیحی کاری انجام میده که عیسی انجام داد. So we remember what Jesus did for us, پس ما به یاد میاریم کاری که عیسی برای ما انجام داد، that he gave his body for us. که اون بدنش رو به خاطر ما داد. So when we take from the bread, پس وقتی که از نان استفاده میکنیم we do break it like Jesus' body was broken خوردش میکنیم همونطور که بدن عیسی خورد شد and remember what he did for us. و به یاد میاریم کاری که برای ما انجام داد. Let's pray. پس دعا میکنیم. Our Father, thank you for the big blessing of your Son. پدر شکرت میکنیم به خاطر برکتی که پسرت آورد. You blessed us beyond our imagination. به ما برکت دادی فراتر از تصورمون We thank you that we can be called your children. و ما تشکر میکنیم که میتونیم بگیم که فرزندان تو هستیم We thank you that you love us like children و ما تشکر میکنیم که ما رو مثل فرزند دوست داری and that you forgave us. و اینکه ما رو بخشیدی. In Jesus' name. در نام Amen. عیسی آمین. We also drink from the blood ما حتی از خون می نوشیم which paid for our sin in full, که بهای گناهان ما رو به صورت کامل داد but also is a new covenant. و این حتی یک عهد جدید هست. Sometimes people made covenants with blood. بعضی وقتا مردم اون عهدشون رو پیمانشون رو با خون میبندن. It was more in the old times. در دوران قدیم بیشتر اینطوری بود. We make covenants with ink, ما الان اون پیمان و عهد رو با جوهر انجام میدیم. but the covenant with Jesus was written in blood. ولی پیمان با عیسی با خون نوشته شده بود. And we remember this covenant, و ما این رو به یاد میاریم and if we still walk in this covenant, و اینکه همچنان در این عهد قدم برمیداریم. we're also here on Saturday to adjust our life, to learn more, to follow Jesus better. و ما شنبه یاد گرفتیم که زندگیمون رو جوری تنظیم بکنیم که از عیسی پیروی بکنیم. So let us pray. پس دعا میکنیم. Our Father, we thank you again ای پدر دوباره تشکر میکنیم ازت that we can be your children, که میتونیم فرزندانت باشیم، that you give us the privilege to be your children, که به ما این افتخار رو دادیم که فرزندانت باشیم، that we can show others the love you showed us. که به بقیه بتونیم نشون بدیم محبتی که به ما نشون دادی Bless us doing so. و برکت بده که این کار رو انجام بدیم Keep harm from us. Keep harm from us. و بلا رو از ما دور کن And help that others find you through our light. و کمک کن که بقیه از طریق ما تو رو پیدا بکنن. In Jesus' name. در Amen. نام عیسی آمین. So we keep the cup till everybody has, and then we drink it together. اوکی پس این نگه می‌داریم بعد همه با هم میل می‌کنیم.